let us start with Itia. There are other two very important topics. এইখিনি সময়ৰে দুটা বিৰাট important topics হয় Bhaktiism আৰু Sufism. বুজি পাইছা? Bhaktiism আৰু Sufism বা বহুতে Bhakti movement বুলিও কয়. Okay, বহুতে Bhakti movement বুলিও কয় বা বহুতে Bhaktiism বুলিও কয়. So Bhaktiism বা ধৰা আৰু এটা Sufi movementও আছে. Okay, Sufism. বুজি পাইছা মই কি কৈছো? So আমি আজিৰ ক্লাছত আমি স্টাৰ্ট কৰিম ভক্তিইজমৰ পৰা বা ভক্তি মুভমেন্ট বুলিও কওঁ আমি কি বুলি কওঁ ভক্তি মুভমেন্ট বুলিও কওঁ এইখিনি সময়তে হৈছিল মানে দিল্লী সালতানাতৰ সময়তে হৈছিল ভক্তি মুভমেন্ট মই কিমানৰ কথা কৈ আছো ভক্তি মুভমেন্ট মানে এতিয়া ওকে আমি এতিয়া চাম যে ভক্তি মুভমেন্টটো পপুলাৰ কেতিয়া হৈছিল বেছি পপুলাৰ হৈছিল দিল্লী সালতানাতৰ সময়তে 13 14 সেঞ্চুৰী 13 14 15 সেঞ্চুৰী 13 to নহয় 14th আৰু 15th century mainly Bhakti movement became very popular 14th or 15th century sigil so almost dhora ki boli koy Delhi Sultanate or contemporary okay 14th century mane kiman 1300s or 15 mane tomar 1400s so Delhi Sultanate or logote ami teolokor bikhoy olop solop eta poribo lagibo okay so I will do one thing etia let's take a break and after the break I shall be starting with Bhaktiism ba Bhakti movement hobo so let's take a break now. So let's start with Bhaktiism বা Bhakti movement. Start korte moi tumalogok eta proshno hodim je what is the meaning of bhakti? Ei je ami je ko bhaktir pray aise bhakti movement bhakti andolon boli ami okhomiyat ko. Bhakti shobdotor ortho ki? Bhakti shobdotor ortho ki? Tumaloke mo kobo paribane? Anyone? What is the meaning of the word bhakti? What is the meaning of the word bhakti? Sir, sadhana. Sadhana. Kenukwa type of sadhana? Aliyai koisa, tapa Amit Das, devotion, faith. Bhalke define kora, what is bhakti? Iman mane tomar casually kole nohobo. Iman light hobda nohoy. It's a deep meaning word. It has got a deep meaning, bhakti. The word bhakti has got a deep meaning. Okay, Amit Das okay, fine, swap. Bhakti boli kole ami generally ki bujo? The religious inclination towards our Vedic task. Religious inclination towards our daily task. No, sir, not daily Vedic. Our Vedic scriptures, Vedic task. No, that is like Bhagavad Gita. That is not the meaning of bhakti. So you were saying that if you are religiously inclined towards your religion, that is bhakti. Okay, is that what you were saying? Yes, sir. Inclination to one's religion is equal to bhakti, according to you. But that is not the right way to define bhakti. So bhakti mane ki? Bhakti mane okol ki boli koy puja archana korake bhakti nubujay. Okay, bhakti mane okol tomar namaz porhake bhakti nubujay. For example, okol mondir ar masjidole joay bhakti nohoy. Ba bhagwan upasana korado bhakti nohoy. Eta shobdo humay ase yat nisartha, selfless. Ami juntu bhakti boli bhabo, hetu bhakti nohoy. Hetu ki koru? Ami bhagwanar logot business koribo ami chesta koru. Je mok amuktu dile ami amuktu korim. Okay, ami bhagwanok ko যে যদি আপুনি আমুকটো বস্তু পুৰা কৰি দিয়ে মই সদায় ধৰা ফৰ এক্সাম্পল বৃহস্পতিবাৰে মই মন্দিৰলৈ যাম বা মই সদায় নামাজ পঢ়িম তেনেকুৱা টাইপৰ আমাৰ এটা ট্ৰেড চলে that is not bhakti bhaktit কি থাকিব লাগিব bhaktit selflessness থাকিব লাগিব কি থাকিব লাগিব selflessness নিস্বাৰ্থ ভাবে আমি ভগৱানক ভাল পাব লাগিব হেতু কি আমি ভক্তি বুলি কওঁ যোনটো ভক্তিৰ কথা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈ গৈছে Okay? বুজি পাইছা? Okay, Gracie Kulve says, for me, bhakti is loyalty. No, that is okay. But right now, I'm talking about bhakti in the religious sense. Okay? In a religious sense. That is the meaning of bhakti. Bhakti, dhora, ami life at belek khetroto bhakti hobdoto use koribo paro. Okay? Devotion towards your husband, devotion towards your wife,
devotion towards your girlfriend, devotion towards your parents, boyfriend. Hebilagor bikhoy moi koa nai. I am strictly talking about bhakti from a religious point of view. So religious point of view, bhaktir meaning to ki? যে তুমি ভগৱানক যেতিয়া ভাল পোৱা, তুমি ভগৱানক যেতিয়া ভাল পোৱা নিস্বাৰ্থভাৱে। Okay? In a selfless way. সকলোৱে বুজি পালা? So this is the first thing I wanted to tell you. Okay? কাৰণ ইয়াৰ মিনিংটো নজনাকে তোমালোকে বুজি নাপাবা। ভক্তিৰ মিনিংটো কি? এতিয়া ভক্তিক আমি ভক্তি মুভমেন্টক মানে BM বুলি লিখিছো মই, আমি দুটা ভাগত ভগাই দিব পাৰো। ভক্তি মুভমেন্টক we can broadly divide bhakti movement into two parts. Okay, eta hol BM of South India. Okay, তোমালোকে কেতিয়াও নাপাহৰিবা bhakti movement to start hoise South India পৰা। Bhakti movement started from South India. Bhakti movement started from South India. North India le bahut pasot goise bhakti movement. Moi eta koi aso. Aru obviously the other part is Bhakti movement of North India. The other part is Bhakti movement of North India. Bhakti movement of South India, Bhakti movement of North India. So let's now talk about Bhakti movement of South India because this is where it all started. Tar pasot North India le travel korise. Okay? So, let's first talk about Bhakti movement of South India. Etia ami focus korim South India report. South India ki hoisile? Especially Tamilahat. Tamilaha mane ki? The area which corresponds with modern day Tamil Nadu and the adjoining areas. Ami ekinik Tamilaha boli koisilu agot. Tamilahat from around, let's say 5th to 6th century CE manor parai. From around Himan, let's say 5th to 6th century CE manor parai. Okay, ji okale notun ke mur class korisa. Okay, tumalage sage janai je 5th century boli kole ki bujai? 5th century boli kole 400s bujai. 400 or pra start hoy jay. 401, 402 ekebare 499 or loike. Aru 6th century mane 500s. Okay, so Himan manor pra start hoisil, start. Aru it continued. 5th, 6th century manor pra start hoy. It went up till around 8th, 9th century manor loike. Tamilahat Bhakti movement to solution. Tamilaha Bhakti movement of South India kotha koi asu moi dia. Okay, tomalo confused no hoba. Now I am only focusing on Bhakti movement of South India. So etia ami janibo lagibo je Bhakti movement of South India to start keneke hoisil. Bhakti movement of South India to start korisil 75 jon Bhakti saints. 75 জন Bhakti saints. Okay, saints মানে কি তোমার কি বলি কয় তোমার আমি কি বলি কয় saints মানে ধৰা সন্ত. Okay, 75 জন Bhakti saints start কৰিছিল Tamilahar Bhakti movement to a 75 জনৰ ভিতৰত. Okay, ভালকে চোৱা. Look at the breakup. 75 among these 75 Bhakti saints, 63 were what? 63 were Nayanars, Aru, 12 were Alwars. These two names are very important. Nayanars, Aru, Alwar. In short, moi tomalok etu bujaisu the South India junto Bhakti movement start hoisile. South Indian Bhakti movement was started by whom? Nayanars and Alwars. Nayanars and Alwar. Buji paisa? Nayanar kejon asile? There were 63 Nayanars. Okay, Nayanars or meaning to koi asu moi. Aru 12 jon Alwar. Etia, what is the meaning of Nayanar? Nayanar he hokol Bhakti saints asile who were Nayanars were Shaivites. Okay, Hivok bhal paisil, Hivok puja korisil teoloke. Hivokendric. So Hivokendric junto Hinduism or protha ulaise. Pantha Hinduism or junto Hivokendric pantha ba sect. Ami hetu Shaivism boli ko, Shaivism noun.
আৰু মানুহখিনি কো শেভাইটছ সো নয়নাৰ সকল শেভাইটছ আছিলে শিৱ পূজা কৰিছিলে আৰু আলৱাৰ সকল আছিলে বৈষ্ণৱাইটছ কি আছিলে বৈষ্ণৱাইটছ বিষ্ণুক আৰাধনা কৰিছিলে ভগৱান বিষ্ণুক বৈষ্ণৱাইটছ নয়নাৰ্ছ মানে কি শিৱক পূজা কৰা শেভাইটছ আৰু আলৱাৰ সকল আছিলে বৈষ্ণৱাইটছ এইটো হল ফাৰ্স্ট পাৰ্ট বুজি পাইছা yes nayanars were devotees of shiva nayanars সকল devotees of shiva alwar সকল they were devotees of lord vishnu এতিয়া তেওঁলোকে কৰিছিল কি তেওঁলোকৰ modus operandi টো কি আছিল তেওঁলোকৰ agenda টো কি আছিল তেওঁলোকে both the groups of saints started composing devotional songs and poems in praise of their respective deities Nayanar Sokole Zunbilak Aru in Tamil language. What was the language? Because we are talking about Tamilaha. So Tamil Bhakat Nayanar Sokole Hivor Karne poems aru songs compose koribol hole Jun bilakok ami ekhon kitabor form dilu aru ami ki buli ko Nayanar Sokolor songs bilakok ki buli ko songs aru poems bilakok Tirumurai Nayanar Sokole Hivor premot bilin hoy Hivor bhaktit bilin hoy Okay, karon so bhakti, they are not expecting anything in return, selfless, nisartho bhabe prem kore. Aru bilin hoi play, teloke compose korise gan. Gan compose korise mane ki tumaleke buji paisa nai? Bhal pai hibok. Okay, বহুতে claim kore Mahadevok bhal pao ba beleg beleg bhagwanok bhal pao. Asol bhal poa ki nisartho bhabe. Tumi jodi kiba khujisa Mahadevor pora, tene hole hetu mane dhora bhaktiism e hetuk nokoy. Bhaktiism mane nisartho. Bhagwan concept to ke bhal poa ba ejon bhagwanok nisartho you are not expecting anything in return oh bhagwane tomak jodi dise that's a different thing okay Tirumurai etia swa etia okay moi tomalok koisu so this is not mane thora beleg beleg dharmor concept beleg okay sob dharmoi koi je jodi kiba tomalokor okhubida hoise bhagwanok khuja bhagwane tomar ki koribo problem belak solve koribo he kare tomar ki boli koi hanumanok ko tomar ki boli koi Sankat Mochan boli koi. Okay, just my kotha to koisu. Sankat Mochan boli koi. Same thing has been mentioned in Bible. Same thing has been mentioned in Quran. Je whenever you are in distress, call upon the God. He will come to your rescue, but He will help you. Hoy na? So koa hoise tomar he karne tomar Bhagwan Vishnur kotha koa hoy. Atai kita avatar ketia aisil. Jetia mane dhora, jetia prithibit bahut beshi pap barhi goisil, tetia dhora pap komabole. So hebilak bostu beleg কিন্তু ভক্তি বস্তুটো অলপ বেলেগ ভক্তিয়ে কয় যে ভগৱানক তুমি নিস্বাৰ্থভাৱে ভাল পাব লাগিব যদি ভগৱানে কিবা দিছে তোমাক দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং তুমি একো খুজিব নোৱাৰা তোমাৰ মনতো একো এক্সপেক্টেশন থাকিব নোৱাৰে দ্যাট ইজ নট ভক্তি সো এনিৱে সো তেওঁলোকে ভগৱানক ভাল পাইছিল হসা অৰ্থত সেই কাৰণে নয়নাৰ সকলে তিৰুমুৰাই কম্পোজ কৰিছিল তিৰুমুৰাই আৰু আলৱাৰ সকলে যোনবিলাক ভক্তিমূলক গীত বা পোয়েম ৰচনা কৰিছিল আমি হেবিলাকক এখন কিতাবৰ ফৰ্ম দিছো আমি কি বুলি কও দিব্য প্ৰবন্ধম yes Ankita Barua yes good দিব্য প্ৰবন্ধম তিৰুমুৰাই আৰু দিব্য প্ৰবন্ধম এই দুটা কাম তোমাৰ তামিলত লিখা হৈছিল okay তামিলত লিখা হৈছিল because we are talking about South India তিৰুমুৰাই আৰু দিব্য প্ৰবন্ধম আৰু এই দুখন গ্ৰন্থক কম্বাইন কৰি আমি fourth Veda বুলিও কও these two books put together is also known as fourth Veda আৰু তোমালোকে বিশ্বাস নকৰিবা in fact North India তো কিছুমান মন্দিৰ আছে যোনবিলাক মন্দিৰত এই তিৰুমুৰাই আৰু দিব্য প্ৰবন্ধমৰ প্ৰায় চেঞ্জ কৰা হয় যদিও নৰ্থ ইণ্ডিয়া তামিল ভাষা নচলে কিন্তু হিমান মানে মই তোমালোকক ষ্টেটাসটো বুজাই আছো তিৰুমুৰাই আৰু দিব্য প্ৰবন্ধমৰ ষ্টেটাসটো বুজাই আছো মই তোমালোকক অলমোস্ট বেদাৰ সমান কিছুমান মন্দিৰত অলমোস্ট বেদৰ সমান তেওঁলোকক আখ্যা দিয়া হয় তেওঁলোকক মানে ধৰা সন্মান দিয়া হয় ওকে সেকেন্ড খন তোমাৰ মই কৈছো নহয় আলৱাৰ্স নয়নাৰ্স আৰু আলৱাৰ্স দিব্য প্ৰবন্ধম কাৰ প্ৰেমত পৰি লিখিছিল তেওঁলোকে ভগৱান বিষ্ণুৰ আলৱাৰ সকলে লিখা আৰু তিৰুমুৰাই হৈ গল নয়নাৰ সকলে লিখা নয়নাৰ হৈ গল শেভাইটছ ওকে শৈব আৰু তোমাৰ কি বুলি কয় আলৱাৰ সকল হৈ গল বৈষ্ণৱ ওকে
So তেওঁলোকে কি কৰিছিল তেওঁলোকৰ modus operandi টো কি আছিল তেওঁলোকে অপাৰেট কেনেকৈ কৰিছিল আমি হেতু জানিব লাগিব নহয় তেওঁলোকে মানে ধৰা তেওঁলোকে যোনটো মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিল সাউথ ইণ্ডিয়াত তামিলহাট it was a temple based movement it was a temple based movement মানে মন্দিৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকি গল তেওঁলোক মন্দিৰে মন্দিৰে গৈ বেলেগ বেলেগ মন্দিৰে গৈ তেওঁলোকে এই গীত বিলাক গাই ফুৰিছিল that was their modus operandi বুজি পাইছা বেলেগ বেলেগ মন্দিৰে গৈ তেওঁলোকে এই গীত বিলাক গাই ফুৰিছিল that was their modus operandi যাৰ ফলত কি হল তেওঁলোকৰ এই মুভমেন্টটো মন্দিৰতে সোমাই থাকি গল কমন মেনৰ ওচৰত নগলে মই কি কৈছো বুজি পাইছা যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ এই মুভমেন্টটো সাউথ ইণ্ডিয়াৰ বা তামিলহাৰ সেই মন্দিৰসমূহতে সোমাই থাকি গল কেতিয়াও নৰ্থ ইণ্ডিয়ালৈ ট্ৰেভেল নকৰিলে সাউথ ইণ্ডিয়াতে থাকি গল সাউথ ইণ্ডিয়াৰ আৰু সাউথ ইণ্ডিয়াৰ সেই মন্দিৰবিলাকৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকি গল তেওঁলোকৰ এজেন্ডাটো বেলেগ আছিলে ওকে তেওঁলোকে মানে বিচৰাও নাছিল চাগে নৰ্থ ইণ্ডিয়ালৈ যাতে স্প্ৰেড হওক সেইটো তেওঁলোকৰ ইন্টেনশনো নাছিলে আৰু এটা কথা তোমালোকে ইয়াত এতিয়া জানি থব লাগিব যে তামিলহাট ভক্তি মুভমেন্টটো ষ্টাৰ্ট কিয় হৈছিল okay এনেটো start ho naযায় necessity is the mother of invention so Tamilahat bhakti movement why did it start in the first place what was the objective Tamilahar junto bhakti movement that was started against what that was started against the domination of the South Indian courts by Jain and Buddhist scholars South India ekhini homoyot South Indian courts bilak okay rozar dorbar bilakot Buddhist aru Jain dharmalombi luk hokole scholars bilake dominate korisil teolokor dominance bahut beshi barhi goisil tar against a movement to start hoisil je teolokor dominance komibo lage mane it was a religious movement so teoloke mane dhora manukhini akorkhito korisil tumaloke dhora shivor proti akorkhito hua alwar sokole akorkhito korisil tumar Bhagavan Vishnur proti so it was also a reform movement it was also a reform movement boli ame kobo paru society khonok reform koribole teoloke try korisil so teoloke maybe etu barta disil so buddhism or jainism popular hoar karon ki asile karon hindu dharmot kalkrome kisuman beya niyom humai goisile bor beshi rituals bahut beshi barhi goisile so he karone manhue সহজ সৰল ধৰ্ম বিলাক বাছি লৈছিলে so এতিয়া teoloke he karone e bhakti saints সকলেও কেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ দিবলৈ ললে কেনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তা দিবলৈ ললে যে আসল ভক্তিটো কি বস্তু সহজ সৰল বস্তু ভক্তিও এটা সহজ সৰল ৰাস্তাই হয় তেওঁলোকে সেই কথাবিলাক ক'বলৈ ললে ওকে বুজি পাইছা সো তোমালোকে এইটো মনত থব লাগিব আৰু যে মই তোমালোকক কি কৈছিলো এতিয়া এটা ডিসএডভান্টেজ কি হৈ ৰল ইট ওয়াজ এ টেম্পল বেসড মুভমেন্ট কিন্তু এই বস্তুখিনি এটা চেঞ্জ হ'ব লাহে লাহে চেঞ্জ হ'ব লাহে লাহে মানুহে গম পাব ওকে This is how Bhakti movement started in South India. Kintu etalage hek hua nai. Ami etialage South India te asu. Next, Junjon South India is one birat important Bhakti saint. South India birat important Bhakti saint. Aru teor naam hoise Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya. Let's say Adi Shankaracharya 8th century manu hoy. 8th to 9th century manu. CE Adi Shankaracharya Ankita Borwa Atharva Veda logot compare kora nohoy tumar fourth Veda boli koiso I'm so sorry moi fourth Veda boli kolu niki tumalokok sorry okay fifth Veda okay fourth Veda to kati tumaloke ki likhilwa fifth Veda ved kekhon ase 4 khon So, Divya Prabandham aru Tirumurai log logai ami 5 number Veda boli ko. Okay? Thanks for bringing that up. Hongita Borwa 5 number Veda, not 4th Veda. Okay? 5 number Veda, 5 number. Mane Vedar homan honman diye. Divya Prabandham aru Tirumurai Vedas bilakor homan teolokok honman diye. North India kisman mondirot ei dukhon gronthor prao tomar git bilak gae. Arti hole. Etiao bhaba North India jot Tamil bhashat me nosole. Ita buji pala Hongita there was some sort of confusion okay Divya Prabandham aru Tirumurai ami 4th Veda boli noko 5th karon Veda already 4 khon ase mane Vedar homan honman diye 5th Veda 5th not 4th Sir okay palu ekane khudi okay so let's talk about Adi Shankaracharya okay Adi Shankaracharya
এতিয়া ওকে তোমালোকে চাগে নিশ্চয় আদি শংকৰাচাৰ্যৰ নাম চাগে তোমালোকে শুনিছা you guys must have heard of Adi Shankaracharya so মোক তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে what have you heard of Adi Shankaracharya তোমালোকে কি জানা regarding Adi Shankaracharya what do we have to know okay let me tell a very basic fact about him he was from Malabar coast Malabar coast মানে okay Kerala ke guti rangor মানে Kerala Malabar coast okay Kerala let me drink some water okay pani khaba keep yourself hydrated now এতিয়া summers are here গৰমৰ দিন আহি পালে আৰু কোৱাচোন okay অমিত দাসে কৈছিলা ন Advait Vedanta মই আগতে did I talk about Adi Shankaracharya before in the class এইটো ক্লাছত ওকে কৈছিলো হয় না ওকে সো যদি মই আদি শংকৰাচাৰ্যৰ কথা কৈছিলুৱে তেনেহলে ঠিক আছে আকবাৰ কৈতো because there were certain new students also এনেও তোমাৰ ভক্তি মুভমেন্টত তেখেতৰ কন্ট্ৰিবিউশন ধেৰ সো আদি শংকৰাচাৰ্যৰ জন্ম হৈছিল মালাবাৰ কোষ্টত আদি শংকৰাচাৰ্যৰ সো আদি শংকৰাচাৰ্যক আমি হিন্দু ধৰ্মৰ ৰিভাইভেলিষ্ট বুলি জানো ৰিভাইভেলিষ্ট he revivalized মানে he revivalized কৈছো he revived he kind of revived the Hindu religion he gave Hindu religion a new lease of life হিন্দু ধৰ্মৰ এনেকুৱা এটা সময় আহিছিল এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন আহিছিল যেতিয়া কম জনপ্ৰিয় হৈ গৈছিল তেখেতে পুনৰবাৰ জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল আৰু তেখেতৰ কন্ট্ৰিবিউশন সমূহ কি ফাৰ্স্ট ফিলসফিক্যাল ওকে তেখেতৰ কন্ট্ৰিবিউশন এটা আছিল যোনটোক আমি কি বুলি কও অদ্বৈত মানে আদি শংকৰাচাৰ্যক আমি বেদান্তিক স্কলাৰ বুলি কও কি বুলি কও তেখেত ভক্তি সেইন্ট আছিলে কিন্তু তেখেত বেদান্তিক স্কলাৰ আছিল বেদান্তিক শব্দ তো মানে কি বেদান্তিক মানে কি based on বেদান্তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে বেদান্তিক আৰু বেদান্তাৰ মানে কি বেদান্তা শব্দটোৰ অৰ্থ কি বেদান্তা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে উপনিষদৰ সাৰমৰ্মক ওকে উপনিষদৰ মূল বিষয়বস্তুটোকে আমি কি বুলি কও বেদান্তা সো উপনিষদক কেন্দ্ৰ কৰি উপনিষদক ষ্টাডি কৰি আদি শংকৰাচাৰ্যই এটা ফিলসফি দিছিল ওকে উপনিষদ যে ওকে যাৰ হোৱা নাই মই বুজি পাইছো some of you are new to this class so তোমালোকৰ ancient india মই আকৌ বেলেগকে পঢ়াম এবিলাক don't you worry at all ancient india তোমালোকৰ হোৱাই নাই নহয় মই আকৌ পঢ়াম so উপনিষদ কি হয় hindu scriptures or one of the most important scriptures হয় না one of the most important set of scriptures is upanishads so he upanishadsor ওপৰত আদি শংকৰাচাৰ্যই অধ্যয়ন কৰিছিল কাৰণে আমি আদি শংকৰাচাৰ্যক বেদান্তিক স্কলাৰ বুলি কওঁ কাৰণ বেদান্তিক শব্দটো জড়িত হৈ আছে বেদান্তাৰ লগত আৰু বেদান্তা শব্দটোৰ অৰ্থই হৈছে কি the crux of the upanishads মানে মূল বিষয়বস্তু উপনিষদৰ আমি বেদান্তা বুলি কওঁ anyway so advait philosophy to তেখেতে দিছিলে advait yes Gracie advait philosophy to তেখেতে দিছিল what is the meaning of advait মানে তোমাৰ ইংলিশত আমি ক'ব পাৰো non dualism ইংলিশত আমি ক'ব পাৰো non dualism what did he mean by this adi shankaracharya কৈছিলে যে there is no difference ভালকে শুনা okay ভালকে শুনা because তোমাৰ at the first time okay at the very first time it might sound unusual to you at the first time so bhalke huna so adi shankaracharya koisile je there is no difference between the creator and the creation there is no difference between the creator mane bhagavan aru creation mane atma মানে যদি in other words মই যদি কবলে যাও আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মাজত একো ডিফাৰেন্স নাই আত্মা আৰু পৰমাত্মা একেই বুলি কৈছিল তেখেত আৰু তেখেতৰ মতে এটাই ৰিয়েলিটি আছে সত্য মাত্ৰ এটা আৰু সেই সত্যটো হৈছে ব্ৰহ্মা is the only reality everything else is a manifestation of brahma বুলি তেখেতে কৈছিল brahma is the only reality
everything else is a manifestation of Brahma. আৰু তেখেতে কি কৈছিল যে there is no distinction between God and whatever he has created, মানে soul, আমাৰ soul বিলাকৰ মাজত একো difference নাই. চোৱা তেখেতৰ কনসেপ্টটো ইমানো unusual নহয়, কাৰণ হিন্দু ধৰ্মত যোনটো মোক্ষৰ কনসেপ্টটো আছে, মই তোমালোকক মোক্ষৰ কনসেপ্টটো বুজাইছিলো. মোক্ষৰ কনসেপ্টটো কি? হিন্দু ধৰ্মই কি বিশ্বাস কৰে যে বডি এটা ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায়, যেতিয়া এজন মানুহ ঢুকায় তেতিয়া বডিটো তেখেতৰ শৰীৰটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায়, নষ্ট হৈ যায়, কিন্তু আত্মাটো নষ্ট নহয়. তেতিয়া আত্মাটো এটা বেলেগ শৰীৰ বিচাৰি লয়, যোনটোক আমি ইংলিছত ট্ৰান্স মাইগ্ৰেশ্যন অফ সোল বুলি কওঁ. সো আত্মাটোৱে এটা বেলেগ শৰীৰ বিচাৰি থাকে যেতিয়ালৈকে সেই শৰীৰটো নষ্ট হৈ নাযায়. সো আত্মাটো এটা সাইকেলৰ ভিতৰত ফসি থাকে, লাইফ এণ্ড ডেথৰ সাইকেল বুলি যে আমি কওঁ. সো মোক্ষ মানে কি? এই যোনটো আত্মাটোৱে যোনটো ফসি আছে, যোনটো আত্মাই ফসি আছে লাইফ এণ্ড ডেথৰ সাৰ্কেলৰ ভিতৰত, সেই লাইফ এণ্ড ডেথৰ সাৰ্কেলৰ পৰা ওলাই যোৱাটোকে আত্মাটো ওলাই যোৱাটোকে আমি কি বুলি কওঁ? মোক্ষ বুলি কওঁ. কিন্তু তাৰ পিছত কি হয় আত্মাটোৰ লগত? তাৰ পিছত আত্মাটো গৈ পৰমাত্মাৰ লগত বিলীন হৈ যায় বুলি. সো চাবলৈ গ'লে একেই হ'ল ন বস্তুটো. সো আদি শংকৰাচাৰ্যই এইটো কথাই কৈছিলে, there is no difference between the creator and the creation. মই জাষ্ট তোমালোকক বুজাইছো. এনেকুৱা নহয় যে আদি শংকৰাচাৰ্যৰ এই ফিলসফিটোক কোনেও চ্যালেঞ্জ নকৰিব. গোয়িং ফৰৱাৰ্ড মই কম তোমালোকক যে সব মানুহে এগ্ৰি নকৰে, and that is the beauty of India. We don't have to agree with each other. আদি শংকৰাচাৰ্যৰ মতে ক্ৰিয়েটৰ আৰু ক্ৰিয়েচনৰ মাজত একো ডিফাৰেন্স নাই. কিন্তু মই আৰু তোমাৰ ফিলসফাৰ্স আছে, বেদান্তিক স্কলাৰ্স কেৱল মাত্ৰ আদি শংকৰাচাৰ্যে নাছিল, ঢেৰ বেদান্তিক স্কলাৰ্সৰ কথা মই এতিয়া তোমালোকক কম এজন এজনকে. ওকে, সবৰে কথা আমি জানিব নালাগে. যেনেকে বল্লভচাৰ্যই বেলেগ এটা ফিলসফি দিছিলে, চৈতন্য মহাপ্ৰভুৱে বেলেগ এটা ফিলসফি দিছিলে. ওকে, সো সবে এজনে আনজনৰ লগত এগ্ৰি নকৰিব পাৰে. আৰু এতিয়া এজনে আনজনৰ লগত যে এগ্ৰি কৰা নাছিল, কাৰণটো কি? কাৰণ ওকে, যিসকলে মোৰ ক্লাছ আগতে কৰিছা তোমালোকে নিশ্চয় জানা, that is the nature of Upanishads. কাৰণ আটাইকেইজনে উপনিষদ বিলাক ষ্টাডি কৰিহে এইবিলাক ফিলসফি দিছে. উপনিষদৰ পৰা ওলোৱা ফিলসফি হয়. আৰু উপনিষদৰ এটা বিউটি কি হয়? উপনিষদ বিলাক বেলেগ বেলেগ মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বুজি পাব পাৰে. উপনিষদৰ নেচাৰটোৱে এনেকুৱাকে লিখা হৈছে উপনিষদ বিলাক যে তুমি বেলেগকে বুজিব পাৰা, মই বেলেগকে বুজিব পাৰিম, ডিপেন্ডিং অন আৱাৰ ওন, maybe our own individual capacity and ability. That is the beauty of Upanishads. সেইকাৰণে প্ৰত্যেকজনে বেলেগ বেলেগকে বুজি পাইছে আৰু প্ৰত্যেকজনে অলপ বেলেগ বেলেগকে নিজৰ থিয়ৰিজ বিলাক দিছে. সো আদি শংকৰাচাৰ্যই যোনটো থিয়ৰি দিছিল সেইটোক আমি অদ্বৈত বুলি কওঁ. অদ্বৈত, ঠিক আছে? এক নম্বৰ. হিন্দু ধৰ্মটো আৰু তেখেতে কেনেকে ৰিভাইভ কৰিছিল? সংগীতা বৰুৱা আত্মা পৰমাত্মাৰ কথা কবলৈ গীতা পঢ়িব নালাগে নহয়, এইবিলাক কথা জানে আৰু. ওকে, সব মানুহে আত্মা পৰমাত্মা মানে কি? আত্মা মানে সোল, পৰমাত্মা মানে কি? গড. ওকে, এণ্ড গীতা ইজ এ ভেৰি গুড বুক. সো গীতা মই এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই, কিন্তু মই ধৰা মানে কিছুমান বস্তু জানো আৰু মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবিলাক জানো. সো এনিৱে চোৱা, যেনেকে গীতাত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো কি কৈছে? কৰ্ম কৰতে যাও, ফল কি চিন্তা মত কৰো. ওকে, যোনটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যোনটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়. ওকে, সো এনিৱে অদ্বৈত তোমাৰ নন ডুৱেলিজম হল. নেক্সট টু তোমাৰ আদি শংকৰাচাৰ্যই হিন্দু ধৰ্মটোক ৰিভাইভ কৰিবলৈ আৰু এটা কনসেপ্ট ওলোৱালে, এণ্ড দ্যাট কনসেপ্ট ৱাজ কি? দ্যাট কনসেপ্ট ৱাজ কি আছিলে? চাৰ ধাম. চাৰ ধামৰ এটা সিস্টেম, এণ্ড দিস ৱাজ আ ভেৰি বিউটিফুল সিস্টেম একচুৱেলি. চাৰ ধাম মানে কি? চাৰ ধাম মানে কি? চাৰ ধামৰ অধীনত আদি শংকৰাচাৰ্যই তোমাৰ ভাৰতৰ চাৰিটা কোণাত চাৰিটা পিলগ্ৰিমেজ চেণ্টাৰ্ছ এষ্টাব্লিছ কৰিছিল. চাৰি কোণাত, চোৱা, চাৰি কোণাত দেই, চাৰি কোণাত, য'তে ত'তে নহয়, চাৰি কোণাত. এটা আছিল, মই যদি ইয়াত যদি মই লিখো, ওকে, এটা আছিল তোমাৰ কি বুলি কয়? জগন্নাথ টেম্পল, পুৰী. ওকে, পুৰী ক'ত আছে তোমালোকেও জানা, ৱেষ্টত আছে. এটা আছিল, আনটো আছিল ৰামেশ্বৰম. ৰামেশ্বৰম আছে তামিলনাডুত, সাউথ. Okay, look at the beauty. Okay, look at the মানে ধৰা strategy, planning of Adi Shankaracharya. Puri, Rameshwaram. তোমাৰ পুৰী হৈ গ'ল ইষ্টৰ ফালে, ৰামেশ্বৰম হৈ গ'ল সাউথৰ ফালে, ৱেষ্টৰ ফালে দ্বাৰকা.
দ্বাৰকা আমি জানো জড়িত হৈ আছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত, পুৰী জড়িত হৈ আছে তোমাৰ জগন্নাথ টেম্পল এট পুৰী, ৰামেশ্বৰম জড়িত হৈ আছে ৰামৰ লগত। আৰু তোমাৰ নৰ্থত তোমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ উত্তৰাখণ্ড, ওকে উত্তৰাখণ্ডত কি আছে বদ্ৰীনাথ। ওকে বেলেগ বেলেগ কিতাপত কিছুমান বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েশ্যন থাকে, কিন্তু আদি শংকৰাচাৰ্যৰ আইডিয়াটো কি আছিল কোৱাচোন? Why did he select 4 corners of India? 4 corners. Such a beautiful design. 4 corners. তেখেতে ইচ্ছা কৰা হয় তেখেতে সাউথ ইণ্ডিয়াতে তোমাৰ 4টা important religious centers establish কৰি দিব পাৰিলে হয়, because he was from South India. Why 4 corners? Because he had a different vision altogether. He had a different vision. তেখেতে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক একত্ৰিত কৰিবলৈ এই পদক্ষেপটো লৈছিলে, to unite the people in the name of religion. কিয় ইউনাইট কৰিব লগা হৈছিল? কাৰণ এতিয়াও নৰ্থ ইণ্ডিয়া আৰু সাউথ ইণ্ডিয়াৰ মাজত এটা ডিভাইড আছে নে, নৰ্থ সাউথ ডিভাইড বুলি আমি কওঁ। ওকে মানুহখিনিয়ে আমি ধৰা সাউথ ইণ্ডিয়ান মানুহখিনিক ভালকে বুজিবই নোৱাৰো, আমি বুজিয়ে নাপাওঁ, আৰু তেওঁলোকেও আমাক বুজি নাপায়। কিয় বুজি নাপায়? কাৰণ আমাৰ মাজত যিমানটো ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব লাগে সিমানটো ইণ্টাৰেকশ্যন নহয়। কিয় নহয়? কাৰণ সাউথ ইণ্ডিয়া ইজ ভেৰি ফাৰ ফ্ৰম নৰ্থ ইণ্ডিয়া, দূৰত। ওকে আমি এতিয়া ব্লেম বিলাক গা পাতি ললে নহব, অকল আমাৰে ব্লেম নহয়, বিকজ জিঅগ্ৰাফিকেল বেৰিয়াৰ্ছ বিলাকৰ কাৰণে বাধা বিঘিনি আছে বহুতো, তোমাৰ ভূগোলে তেনেকুৱা। ওকে আমি ঘনে ঘনে লগ পালেহে আমাৰ মাজত থকা ডাউটছ বিলাক, আমাৰ মাজত থকা মিসকনচেপশ্যনছ বিলাক, এই সাউথ ইণ্ডিয়ান বিলাক ভাল নহয়। এতিয়া যে আমাৰ কিছুমান যে মিসকনচেপশ্যন আছে, যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল এই তোমাৰ কি বুলি কয় যে 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 কিছুমান কওঁ নহয় আমি, এই যে তোমাৰ মাৰোৱাৰী বিলাক তোমাৰ কি বুলি কয় বহুত এইটো হয়, বনিয়া বিলাক বহুত তোমাৰ চিপুচ হয়। ওকে পইচাৰ কথা তেওঁলোকে ভাবে, বহুত বেছি ভাবে। ওকে তোমাৰ অসমীয়া মানুহ বিলাক বেছি কি হয়, তোমাৰ কি বুলি কয় দয়ালু হয়। ওকে পইচাৰ কথা নাভাবে। এইবিলাক কি হয়? এইবিলাক আমি জেনেৰেলাইজ কৰো, খুব সোনকালে আমি জেনেৰেলাইজ কৰো। কিয় কৰো জেনেৰেলাইজ? কাৰণ সেই গ্ৰুপ বিলাকৰ লগত হয়তো আমাৰ সিমান ইণ্টাৰেকশ্যন নহয়। ওকে তোমাৰ কি বুলি কয় চাহ জনগোষ্ঠীমূলক লোকসকল বেয়া, অলপ তাহাঁতি কি বুলি কয় অলপ 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 বেকৱাৰ্ড হয়। ওকে বেকৱাৰ্ড হয় বাৰু, ন' ডাউট, কিন্তু মই কৈছো যে তেওঁলোক উগ্ৰ, যে ট্ৰাইবেল সকল উগ্ৰ। এইবিলাক বস্তু যে কিছুমান বস্তু আমি যে কওঁ, কিয়? কাৰণ আমাৰ সিমান নলেজে নাই, আমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যনটো নহয়। ঠিক তেনেকে ইণ্টাৰেকশ্যন নোহোৱাৰ ফলতে নৰ্থ ইণ্ডিয়া আৰু সাউথ ইণ্ডিয়াৰ মাজত বহুতো কি আছে, এটা তোমাৰ কনফ্লিক্ট চলি থাকে, কল্ড ৱাৰ টাইপৰ কনফ্লিক্ট চলি থাকে। সেই সময়তো আছিলে। সেইকাৰণে আদি শংকৰাচাৰ্যই ভাবিলে যে মই কেনেকে হেক কৰিম নৰ্থ ইণ্ডিয়া আৰু সাউথ ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিৰ মাজত থকা যোনবিলাক কনফ্লিক্টছ, কেনেকে হেক হ'ব? যেতিয়া আনটো গ্ৰুপে ওকে এটা গ্ৰুপে আনটো গ্ৰুপক বেছি সঘনে লগ পাব, অট'মেটিকলি যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব, ইণ্টাৰেকশ্যন হলে অট'মেটিকলি সেইবিলাক ডাউটছো আঁতৰি যাব। আৰু ইণ্টাৰেকশ্যন কেনেকে হ'ব? ফৰ এক্সাম্পল সাউথ ইণ্ডিয়াত থকা মানুহ এজনে এই চাৰ ধাম কনচেপ্টটো যেতিয়া পপুলাৰ হৈ গ'ল, সাউথ ইণ্ডিয়াত থকা মানুহ এজন তোমাৰ পুৰীলৈ যাব, সাউথ ইণ্ডিয়াত থকা মানুহ এজন তোমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়ালৈ যাব, বদ্ৰীনাথলৈ যাব। ইয়াত তেখেত গৈ ওকে ইয়ালে তেখেতে গৈ তোমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিক লগ পাব, অবভিয়াছলি তেওঁলোকৰ মাজত কথা বতৰা হ'ব। ঠিক তেনেকে নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ পৰা তোমাৰ সাউথ ইণ্ডিয়ালৈ যাব। চ' ইণ্টাৰেকশ্যনটো বাঢ়িব নাই? আৰু ইণ্টাৰেকশ্যন বাঢ়িলে এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি তোমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ বাঢ়িব, এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি তোমাৰ প্ৰেম ভাৱ বাঢ়িব, আৰু প্ৰেম ভাৱ শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ বাঢ়িলে লাহে লাহে মানুহখিনিৰ মাজত একতা বাঢ়িব। বুজি পাইছা? চ' আমি কব পাৰো যোনটো বস্তু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টত মহাত্মা গান্ধীয়ে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, মানুহখিনিৰ মাজত ইণ্ডিয়ানসকলক একত্ৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, জাত পাত ধৰ্ম চব পাহৰাই, সেই কামটো আদি শংকৰাচাৰ্যই তেতিয়া এটা চেষ্টা চলাইছিল যে অন্তত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক কেনেকৈ একত্ৰিত কৰো। মহাত্মা গান্ধী হেড এ বিগাৰ চেলেঞ্জ, ওকে সকলো ধৰ্মৰ মানুহক কেনেকে ইউনাইট কৰো, কিন্তু তেখেতৰ চেলেঞ্জটো কি আছিলে আদি শংকৰাচাৰ্যৰ, যে অন্তত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক মই কেনেকে একত্ৰিত কৰো। ওকে মানুহখিনিক ইউনাইট কৰা, ওকে মানুহক ইউনাইট কৰা কেইবাটাও ধৰণ আছে, ধৰ্ম ইজ অলছ' এটা ধৰণ, a very important ধৰণ। So and he was successful. চাৰ ধামৰ কনচেপ্টটো এতিয়াও পপুলাৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু তেখেতে উলিয়াইছিল, সেই বস্তুটো আছিল কি জানানে? সেই বস্তুটো আছিলে মঠ চিষ্টেম। মঠ চিষ্টেম।
Mutt system. Okay, Mutt system or ortho ki swa monastic order mane dhora jeneke buddhism ot ase. Okay, buddhism ot ji hokale mor class korisa ba kori asa right from the very beginning when we talked about Buddhism, then I remember telling you guys that Buddhism was the first religion to have a monastic order. The concept of monks mane tenekwa manhu ji hokal manhor nijor jibon tahati tyag dibo lagibo nijor juntu tumar personal life teolokor nathake byaktigoto jibon bola teolokor eku nai teoloke gute jibon tu dharmok usorga koribo lagibo tenekwa manhok ami englishot ki boli ko monks Buddhism otu ase so Buddhism or monks bilakok ami ki boli ko bhikshuk aru bhikshuni okay Christian dharmotu ase ami father ko sister ko brothers ko okay teoloke dharmotoke tumar jibon tu di die okay Jainism otu ase Jainism ot tumar male monks kini kami upasak ko female monks ok upasika boli ko ঠিক তেনেকে তোমাৰ কিন্তু হিন্দু ধৰ্মত এই কনসেপ্টটো বহুত পাছত আহিছে প্ৰথম ধৰ্মত মানে প্ৰথম ধৰ্ম কোনটো আছিল যোনে মাংসৰ সিস্টেমটো উলিয়াইছিল বুদ্ধিষ্ট তোমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্ম হিন্দু ধৰ্মত এই কনসেপ্টটো কোনে আনিলে আদি শংকৰাচাৰ্য ওকে তেখেতে উলিয়ালে মঠ সিস্টেমটো মঠ মানে মনাস্টিক অৰ্ডাৰ মঠটো কি হয় মঠৰ মিনিং হৈছে মনাস্টিক অৰ্ডাৰ যেনেকে বুদ্ধিজমত সংঘ আছে সংঘ এই সংঘৰ আন্ডাৰতে ভিক্ষুক আৰু ভিক্ষুণী সকল থাকে ন অৰ্ডাৰটোৰ নাম সংঘ ঠিক তেনেকে মঠ তো হৈছে হিন্দু ধৰ্মৰ মনাস্টিক অৰ্ডাৰটোৰ নাম মঠ আৰু এই মঠৰ আন্ডাৰত সন্ন্যাস মানে সন্ন্যাসী আৰু সন্ন্যাসিন মঠৰ আন্ডাৰত কি ষ্টাৰ্ট কৰা হল সন্ন্যাসী এণ্ড সন্ন্যাসিন আৰু তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে তোমালোকে হিন্দু ধৰ্মটো প্ৰচাৰ কৰা সন্ন্যাসী আৰু সন্ন্যাসিন বুজি পাইছা সো মই তোমালোকক কি বুজালো যে এই চাৰ ধাম আৰু মঠ সিস্টেমটোৰ জৰিয়তে আদি শংকৰাচাৰ্য হিন্দু ধৰ্মটোক আকৌ এবাৰ জনপ্ৰিয় কৰি তুলিলে এটা এনেকুৱা সময়ত যোনটো সময়ত হিন্দু ধৰ্মটো কেবাটাও কাৰণত অলপ কম জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে সো হি ইজ অলসো সেই কাৰণে হিন্দু ধৰ্মটোৰ প্ৰতি তেখেতৰ যোনখিনি কন্ট্ৰিবিউশন তেখেতৰ যোনখিনি অৰিহণা সেই অৰিহণাখিনি হলাগ লবলগীয়া ওকে বুজি পাইছা আৰু চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰব জাস্ট আমি আৰু এটা কথা কয় আমি আজিৰ ক্লাছটো হেক কৰিম আদি শংকৰাচাৰ্যৰ বিষয়ে এটা লাষ্ট কথা আমি এটো জানিব লাগিব যে আদি শংকৰাচাৰ্যই যোনটো ৰাস্তাৰ কথা কৈছিল মানে কি ৰাস্তা যোনটো ৰাস্তা দি গৈ এটা আত্মায়ে মোক্ষ লাভ কৰিব তুমি আৰু মই মোক্ষ লাভ কৰিম সেই ৰাস্তাটোৰ নাম তেখেতে দিছিল কি জ্ঞান মাৰ্গ মনত থবা আদি শংকৰাচাৰ্যৰ মতে জ্ঞানৰ জৰিয়তেহে আমাৰ মোক্ষ হ'ব মোক্ষৰ কনসেপ্টটো বা মোক্ষৰ মিনিং মই ইতিমধ্যে তোমালোকক কৈছোৱে হয় না আত্মাটো এই ট্ৰেপটোত আবদ্ধ হৈ থাকে লাইফ এণ্ড ডেথৰ যোনটো ট্ৰেপ ইয়াত আবদ্ধ হৈ থাকে এই ট্ৰেপটোৰ পৰা ওলাই যোৱাকে আমি মোক্ষ বুলি কওঁ আত্মাটো যেতিয়া ওলাই যাব সো আদি শংকৰাচাৰ্যৰ মতে এই বস্তুটো কেতিয়া সম্ভৱ হ'ব বা কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব কিহৰ যোগেদি জ্ঞানৰ যোগেদি সেই কাৰণে তেখেতৰ ৰাস্তা কি কৈছে জ্ঞান মাৰ্গ Okay, I just wanted to remind you যে এতিয়ালৈকে ভক্তি মাৰ্গৰ কনসেপ্টটো অহা নাই তেখেতে ভক্তি মাৰ্গৰ কনসেপ্টটো দিয়া নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে ভক্তিৰ কথা কোৱা নাই তেখেতে জ্ঞানৰ কথা কৈছে ভক্তি মাৰ্গৰ কথা ৰামানুজাচাৰ্যই ক'ব ভক্তি মাৰ্গৰ কথা কোনে ক'ব আদি শংকৰাচাৰ্যৰ পাছত অহা এজন মানুহে ক'ব তেখেতৰ নাম ৰামানুজাচাৰ্য আদি শংকৰাচাৰ্যৰ শিষ্য আছিল তেখেত ৰামানুজাচাৰ্য আৰু তেখেত আছিল তামিলনাডু Where was he from? He was from Tamil Nadu. Ramanujacharya was from Tamil Nadu. Ramanujacharya realized কৰিব যে আদি শংকৰাচাৰ্যৰ যোনটো জ্ঞান মাৰ্গ হেতু মানুহে ইমান সিৰিয়াসলি লোৱা নাই কাৰণ এতিয়া যেনেকে এতিয়াও ইনফ্যাক্ট আমি যেনেকে পঢ়ি বেয়া পাও ওকে মানে মই পঢ়ি ভাল পাও বহু সংখ্যক লোকে পঢ়ি বেয়া পায় ওকে বেছিভাগ মানুহে পঢ়ি বেয়া পায় যদিও আমি পঢ়িব লাগে পঢ়াতকে ভাল আৰু একো হ'বই নোৱাৰে আৰু পঢ়াটো কেৱল মাত্ৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰিম বুলি পঢ়িব নালাগে এনেই পঢ়ি থাকিবা তোমালোকে Okay, books are our best friends. So anyway, so yes, so tumar ki boli koy? So Ramanujacharya etu upalabdhi korile je gyan margor juntu rasta kotha to hosaye koise Adi Shankaracharya kintu bahut tan aru sob manhe buji napabou pare olop tan buji poatu tan so common manor karone ejon sadharon manuhor karone Adi Shankaracharya rasta to buji poatu tan he karone Ramanujacharya সেই ৰাস্তাটো আৰু সহজ কৰি পেলালে
আৰু তেখেতে কি ক'লে যে মোক্ষ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে জ্ঞান যদি জ্ঞান আছে well and good কিন্তু মোক্ষ প্ৰাপ্তি আৰু এটা ধৰণে আমি কৰিব পাৰো আৰু সেই মাৰ্গটোৱে হৈছে কি ভক্তি মাৰ্গ ভক্তি ভক্তিৰ মিনিংটো মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছো ভক্তি মাৰ্গ সো ভক্তি মাৰ্গৰ ফাদাৰ কোন ৰামানুচাৰ্য আৰু এই ভক্তি মাৰ্গৰ আইডিয়াটোৱে নৰ্থ ইণ্ডিয়ালৈ ট্ৰেভেল কৰিলে এতিয়ালৈকে তোমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত তেতিয়ালৈকে ভক্তি মুভমেন্ট আৰম্ভ হোৱা নাছিল আমি যে ওকে মই যে তোমালোকক অথনি কৈছিলো আমি এতিয়ালৈকে সাউথ ইণ্ডিয়াৰ ভক্তি মুভমেন্টৰ কথাই পঢ়ি আছো নৰ্থ ইণ্ডিয়ালৈ মুভমেন্টটো আৰম্ভ হ'ব কেতিয়া যেতিয়া এই ভক্তি মাৰ্গৰ কনসেপ্টটো নৰ্থ ইণ্ডিয়ালৈ যাব নৰ্থ ইণ্ডিয়ালৈ জ্ঞান মাৰ্গৰ কনসেপ্টটো নাযায় ইমান পপুলাৰ নহয় জ্ঞান মাৰ্গৰ কনসেপ্টটো ভক্তি মাৰ্গৰ কনসেপ্টটো নৰ্থ ইণ্ডিয়ালৈ ট্ৰেভেল কৰিব বুজি পাইছা আৰু ওকে জাস্ট মই তোমালোকক আৰু এটা লাষ্ট কথা কৈ থওঁ ৰামানুচাৰ্যই যেনেকে আদি শংকৰাচাৰ্যই যেনেকে যোনটো ফিলসফি দিছিল আৰু সেই ফিলসফিটোক আমি কি বুলি কওঁ অদ্বৈত বুলি নকওঁ জানো আদি শংকৰাচাৰ্যৰ ফিলসফিটোক আমি যেনেকে অদ্বৈত বুলি কওঁ ৰামানুচাৰ্যৰ ফিলসফিটোক আমি বিশিষ্ট অদ্বৈত বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ বিশিষ্ট অদ্বৈত মানে অদ্বৈতে হয় অলপ বিশিষ্ট অদ্বৈত ওকে বিশিষ্ট অদ্বৈত তেখেতে অলপ মানে ইজি কৰি দিছিল বস্তুটো কিন্তু ইয়াতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কি তেখেতৰ ভক্তি মাৰ্গটো ভক্তিৰ দ্বাৰা এজন মানুহে মোক্ষ প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে বুলি তেখেতে কৈছিল আৰু এই তেখেতৰ আইডিয়াটোৱে নৰ্থ ইণ্ডিয়ালৈ ট্ৰেভেল কৰিলে তো আমি আমাৰ নেক্সট ক্লাছত নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ভক্তি মুভমেন্ট আৰম্ভ হৈছিলে সেইটো পৰা আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম আৰু তাতে ইম্পৰ্টেন্ট ভক্তি চেইন্স সকলৰ কথা আমি পঢ়িব লাগিব যেনেকে কবীৰ গুৰু নানক ৰামানন্দ ওকে মীৰাবাই চৈতন্য মহাপ্ৰভু আমাৰ অসমৰ আমাৰ প্ৰিয় ওকে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নৰসিংহ মেহতা গুজৰাটৰ ওকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব বল্লভচাৰ্য ঠিক আছে সো হ'ব তেন্তে সো সেঞ্চুৰী বিষয়ে অলপ বুজাই দিব নেকি আপুনি তামিল আহা 5th বা 6th সেঞ্চুৰী কলে বুলি কৈছিল মানে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দ নহয় সেঞ্চুৰী মানে 100 বছৰ মীনাক্ষী গগৈ ওকে 5th বা 6th সেঞ্চুৰী মানে তোমাৰ কি বুলি কয় 5th বা 6th সেঞ্চুৰী মানে তোমাৰ সেঞ্চুৰী মানে 100 বছৰ সো যেতিয়া মই 5th সেঞ্চুৰী বুলি কওঁ 5th সেঞ্চুৰী টু ষ্টাৰ্ট হয় তোমাৰ 5th সেঞ্চুৰী টু ষ্টাৰ্ট হ'ব তোমাৰ 400 CE ৰ পৰা 5th century CE যদি মই কওঁ 5th century CE টু ষ্টাৰ্ট হ'ব 400 ৰ পৰা কেতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 400 ৰ পৰা আৰু শেষ কেতিয়া হ'ব 499 CE ত হৈ যাব শেষ 5th century 500 CE পৰা কি ষ্টাৰ্ট হ'ব 6th century 500 CE পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 6th century আৰু তোমাৰ যাব 599 CE লৈকে 6th century থাকিব 600 হোৱাৰ লগে লগে +1 কৰি দিবা 7th century বুজি পাইছা আৰু বিশিষ্ট অদ্বৈতৰ কনসেপ্টটো I will explain it in my next class হ'ব গ্ৰেসি কুল্লো so thank you so much I'll see you all in my next class যদি কিবা ডাউটছ আছে তোমালোকে গ্ৰুপত দি দিবা okay yeah thank you so much